اجیا گال بھی کئی بلاول صاحب وہ دنگل کا میدان نہ بنائیں، خون خرابہ 8 فروری کو لوگوں کو آزادانہ اپنا حق استعمال کریں۔ جو لوگ اپنی سوچ اپنی دانش میں پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں، ینگ لوگ ہیں جو سارے ہماری قوم میں آپ نے دیکھا کتنے ینگ لوگ ہیں، وہ نئی سوچ کو کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ بھی ہم سے وابستہ ہیں۔ جو بھی مظلوم ہیں، خواتین ہوں، جو بھی پسا ہوا طبقہ ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی رکھتا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید رانی کے ٹائم سے، اور وہ کہیں نہیں، ان کا دل ابھی بھی اس طرح دھڑک رہا ہے، اور نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، وہ چیئرمین بلاول کا پیغام سن کے آ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی الیکشن کمیشن سے بھی اور اپنے یہاں کے بھی دوستوں سے، دیکھیے یہ الیکشن کا ماحول ہے، اس کو اور آلودہ نہ کریں، اس کو آلودہ نہ کریں، خون خرابہ نہ کریں۔ جب کوئی جوابی پھر کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا، پھر ماحول کو، پھر لوگوں کو، ہر طرف بھڑکیلے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس جنون کو نہ بوتل سے نکالیں، ایسا نہ کریں کہ یہاں اس لاہور کا ہی ماحول خراب ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت محترم سب لوگ ہیں، آپ لوگ لاہور کے جو باسی ہیں، غیر عوام ہیں، یہاں سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ ان کو نہ ہم دھمکی دے رہے ہیں، نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا تو نو وہ ہوگا، ہم دیکھ لیں گے آپ کو، نہیں، آپ پیار سے مائل ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دھونس دھمکی کی پارٹی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ وہ ایک پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے یا پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نوٹس لیں، اور ایک پارٹی آپ سے اپیل کر رہی ہے بار بار، اس کی سنوائی ہو، ہمارا حق ہے یہ، اور ہم اس کو بار بار ڈیمانڈ کریں گے۔ اب میں آپ سے یہ بھی ویلکم، تو آپ سب لوگوں نے بہت اچھا کیا، یہاں بہت کچھ میں نہیں، میرے یہاں دوسرے کولیگز جو ہیں جو کیمپین میں مستقل تگ و دو کر رہے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے جس طرح دل لگا کے اس کیمپین میں اپنا خون پسینہ ایک کیا، خون تو نہیں ہونا چاہیے، پسینہ ہی ہونا چاہیے، لیکن لگ رہا ہے یہاں وہ بھی ہو رہا ہے، تو سب کا، کوئی کہیں سے آئے، کچھ تو ہمارے لاہور کے اپنے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ دیں گے، وہ تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی اکیلا نہیں رہ جائے گا۔ تو اب میں گزارش کروں گی، ہمیں جو اصل وجہ تھی پریس، ایک اور وجہ ہے پریس کانفرنس کی بہت اہم، ہمارے کچھ شمولیت ہو رہی ہے لوگوں کی، 20 ہمارے کاؤنسلرز ہیں جی اور ناظمز ہیں جو نون لیگ کے اس وقت، اور کچھ سابق پی ٹی آئی کے ہوں گے جو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں گل صاحب کو اور بدر صاحب کو اور ہماری جو لڑکیوں نے بہت کام کیا ہے، ان کو بھی، ملائکہ رضا جو اسلام آباد سے آئی ہیں، نایاب جان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہوں گی، فیصل میر تو یہاں آپ کے روئے رواں بھی ہیں، اور آگے بھی خواتین ہماری اور دوست بیٹھے ہیں۔ سوری اگر میں نے کسی کا نام مس کیا، میں گزارش کروں گی، زہر آ گئی ہے، اوکے پیچھے کھڑی ہے یہ بھی، تو میں اب گزارش کروں گی سب سے، ایک ایک آپ بھی اپنی بات کریں، صرف میری بات نہیں ہونی چاہیے، میں تو اسلام آباد سے آئی ہوں، آپ اناؤنس کیجئے سب کے نام جی، اینڈ دین گیو اٹ ٹو فیصل، اور آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج شہری بی بی نے ویسے ساری بات کر لی ہے، ہم ان کو لاہور آنے پہ اور چیئرمین کی کیمپین میں سپورٹ دینے پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج ہمارے بیچ میں جو ناظمین اور چیئرمین ہیں جو شمولیت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کیمپین میں پیپلز پارٹی کو اور بلاول صاحب کو سپورٹ کریں گے، کاز ان کی جو عقیدت اور محبت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایک پارٹی لیڈر کے حوالے سے تھی۔ تو آج ہمارے بیچ میں ملک صادق صاحب جو ایکس ناظم ہیں وہ شمولیت کر رہے ہیں نون لیگ سے، ملک احمد صاحب ہیں کونسلر، حاجی اکرام صاحب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں کونسلر نون لیگ سے، بشیر مغل صاحب ہیں کونسلر، وہ یہاں پہ موجود ہیں، تسلیم بانو صاحبہ ہیں، اشفاق گجر صاحب ہیں، خالدہ پروین بی بی بیٹھی ہیں، راشدہ بی بی بیٹھی ہیں، نواز بھٹ صاحب بیٹھے ہیں جو ایکس ناظم ہیں، چودھری خالد گجر صاحب ہیں، محمد ارشد صاحب ہیں، منزہ بیگم ہیں، جمیل
تجیر صاحب ہیں, منظور صاحب ہیں, بلال صاحب ہیں, حاجی غلام نبی صاحب ہیں, اور آل پاکستان لنگا جمعیت سردار پیر بخش خان لنگا صاحب ہیں, پروفیسر علامہ محمد ارشد آبدی صاحب ہیں, اور حاجی غلام رسول صاحب, جو کہ ان تمام لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس الیکشن میں, اور یہ سارے کے سارے NA 127 سے تعلق رکھتے ہیں اور اس حلقے کے ووٹر سپورٹر ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے الیکشن جیتے ہوئے ہیں آزاد حیثیت میں یا کسی نہ کسی پارٹی سے, وہ سارے شامل ہوئے ہیں. ہم ان تمام لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں, پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں. پیپلز پارٹی ایک فیملی کی طرح ہے, لارجر ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اور سالہ سال نسل در نسل یہ تعلق جو ہے چلتا ہے. یہاں پہ لوگ جب شامل ہوتے ہیں تو پھر سال ہا سال نسل در نسل یہ جو ہے پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں. ہمیں اس سپورٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک چیلنجنگ اور بولڈ ڈیسیژن لیا ہے لاہور سے, اور یہ تاثر ختم کیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی پارٹی ہے, نہیں, یہ پنجاب کی, لاہور کی, پورے پاکستان کی پارٹی ہے, اور یہ وہ پارٹی ہے جو لاہور شہر میں بنی. بھٹو صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا, وزیر اعظم بنے, بی بی شہید یہاں سے الیکشن لڑی, وزیر اعظم بنی. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے الیکشن لڑیں اور وزیر اعظم بنیں گے. میں فیصل پلیز. جی میں صرف دو باتیں کروں گا. اطاعت صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کا لاہور سے تعلق نہیں ہے, میں لاہوریا ہوں, اور اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دی جس میں کہ تم ہمارے کسی بھی ووٹر کو یا شامل ہونے والے سپورٹر کو تھریٹ کرو گے, تو گجرانوالہ کے جس گاؤں سے تم آئے ہو میں تمہیں وہاں پہ واپس پہنچا کے آؤں گا. تمہارے جو دادا جان تھے جو بریف کیس لے کے جسٹس سجاد حسین کے خلاف, تمہاری حیثیت صرف اور صرف وہی ہے جو تمہاری فیملی کرتی رہی ہے, نواز شریف کے بہاف پر پیسے بانٹنا, اور آج بھی تم اپنے دادا کا نام روشن کر رہے ہو, بلکہ اس سے 10 ہاتھ آگے نکلے ہو. اس وقت بھی UC 223, 24, 25, 26 میں آپ میرے ساتھ چلیں. گھر گھر اس نے منڈی لگائی ہوئی ہے, 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹ رہا ہے, سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, اور انڈر دا سپرویژن آف پولیس کھلے ہوئے ہیں, اور ود دی سپورٹ آف پنجاب گورنمنٹ کھلے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی, انہوں نے غنڈہ گردی کی انتہا کی ہوئی ہے. اور اگر اطاعت آرڈر تم نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ تم نے دی ہے نا, تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, تم ہمارے کسی ورکر کی ہوا کی طرف چھو کے دیکھو گے تو تیرے اندر سے گزر جائیں گے ہم. تو آئندہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ مت دینا. ایک منٹ گزارش ہے صاحب, آپ 2 الفاظ کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترمہ شاعری رحمان صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم لاہور میں تشریف لائی ہیں. جہاں تک پاکستان مسلم نون کا تعلق ہے, وہ بری طرح بکھلاہٹ کا شکار ہے. جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خاص کر کے پورے پاکستان میں, لاہور میں, اور انہوں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں لاہور سے حلقہ 127 میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, تو یہاں لوگوں نے پذیرائی کی ان کی, اور انشاءاللہ تعالی وہ جیت رہے ہیں. اور پاکستان پورے کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کسی سے نہیں ڈرے, بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے پورے پاکستان میں جلسے جلوس کیے ہیں. ایک نوجوان لیڈر ہے, پڑھا لکھا لیڈر ہے, اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. جہاں تک حلقہ 127 کا تعلق ہے, کیونکہ اطاعت آرڑ صاحب جو ہیں کہتے تو ہیں کہ میں وکیل ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, مگر جو انہوں نے حلقہ 127 میں مرکزی دفتر پر حملہ آور ہوا ہے خود اور گنڈے لے کر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جہالت اور یہ ایک بدتمیزی ہے. اس طرح کا پڑھا لکھا انسان, سویلائز انسان جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہو, وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. ہمارے پیپلز پارٹی کے جالیوں نے, کارکنوں نے, عوام نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اس لیے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ کہتی ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں, ہم جیت رہے ہیں, وہ بکلاہٹ کا شکار ہیں. تو ہمیں اپنے جو ٹارگٹ ہے ہمارا, ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو
शाम को हमारी जीत होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने इंशाअल्लाह जी। ये बता दें कि आपकी Please जो conduct दफ्तर it के ऊपर now. है, आपके दफ्तर पे जो है वो अता तारड़ की तरफ से हमला हुआ, खवातीन के बदसलूकी की और जी। तशद्दुद हुआ जो भी। तो इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब है वो तो आसिफ जरदारी के बड़े मोहसिन और बड़े लाडले हैं, तो वो क्यों नहीं आपकी बात सुनते? देखिए उनको बेटा कहते हैं। जी बेटा तो आप मिलेंगे इस वक्त तो आपको ज़रूर बेटा कहेंगे, भाई तो नहीं कहेंगे आपकी उम्र की वजह से, लेकिन मैं भी आपको बेटा ही कहूँगी। वैसे केयरटेकर आपकी न्यूट्रलिटी देख ली ना आपने, और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए इस वक्त जो माहौल है मुल्क में, वैसे भी ये वायलेंस का वक्त नहीं है, ये किसी भी अस्करी हल का वक्त नहीं है, और इलेक्शन जो होता है पाकिस्तान का ये बहुत अहम इस वक्त हालात और नाजुक हालात से हम किनारे हैं। भाई आप होश के नाखून पकड़ें, आप वोट अपने मैसेज पर वोटिंग करवाएं, आप अपने पैगाम पर थोड़ा हौसला रखें ना, एतमाद करें अपने वोटर पे। ऐसी बात है तो हम तो कह रहे हैं, देखिए हार जीत इलेक्शन में होती है, ये एक मुकाबला है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का वो बना लें अखाड़ा। जी बताइएगा कि इससे कबल भी पीडीएम की हुकूमत से कबल इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सख्त मुखालिफ रहे, लेकिन हुकूमत के लिए इकट्ठे हो गए। अभी ऐसे नजर आ रहा है कि एक दूसरे को काफी सख्त तनकीद हो रही है, क्या इंतखाबात के बाद फिर आप लोग हुकूमत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए ये बातें तो आपने सुना भी होगा, हमारे चेयरमैन ने भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं ऐसी किसी हुकूमत में बैठने नहीं तैयार हूँ जहाँ बार बार मुझे अपनी सोच पर लगाम डालना होगा, जहाँ हम जिन पॉलिसीज़ पर हम कह ना सकें या पॉलिसीज़ जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें, जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें, तो उसमें बैठने से फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। और इक़्तिदार की हवस हमें नहीं है बिल्कुल, ना हम कभी किसी सिलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हमने हमेशा वाज़े साफ बात की है, और किसी पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहे, कोई कुछ नहीं कह रहे। देखिए एक वक्त गुजरा है, हमने इज्जत से गुजारा है, और अब वक्त आया है, ये एक इलेक्शन है, ये कंपटीशन है। ये अगर आप मेरे मुखालिफ खड़े हैं, मैं कहूँगी कि ये बात, आपकी बात ये गलत है और मेरी ये सही है, और मैं ये भी कहूँगी कि आप मेरे साथ फिर आप मुआजना कर रहे हैं तो आप मुहासरा करें मेरे साथ, रद्द अमल का पता चले, उनकी सोच की डिबेट्स होती हैं ताकि अवाम को शफाफियत से उनके प्रिंसिपल कैंडिडेट्स, जो उनके मेन कैंडिडेट्स होते हैं, उनके ख्यालात का पता चले, उनके रद्द अमल का पता चले, उनकी सोच की बिल्कुल शफाफियत से अक्कासी हो। पता नहीं लेकिन इससे क्यों यहाँ इससे भाग रहे हैं। जी जी के साथ मिलकर काम किया है और उसमें खास तौर पर आपका बहुत किरदार रहा है, मुख्तलिफ मौके पर पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। अब बिलावल साहब ने जब उन्हें मुनाजरे के लिए कहा तो उनकी तरफ से एक इल्जाम आयद किया गया कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदारी कर रही है, और वो भी उस हल्के में निशानदेही की गई जहाँ आपके पार्टी हेड जिन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया था वहां पर ये इल्जाम आयद किया, यानी आपकी पार्टी हेड को टारगेट किया गया। तो जो आपके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पहले से राब्ते मौजूद हैं, क्या पार्टी लीडरशिप के लेवल पर इस हवाले से कोई बात की गई, वो कोई हॉटलाइन एक्टिव हो गई? नहीं, देखिए ये वक्त नहीं है कोई हॉटलाइन का। हॉटलाइंस तब एक्टिव होती हैं जब पार्लियामान में अपने नंबर्स बैठ चुके होते हैं, जब हम सारी जमातों को स्पेस की ज़रूरत होती है, मुल्क में एक जो भी उनकी शनाख्त हो, जो भी हो, स्पेस चाहिए होता है अपनी आगे गवर्नेंस करने की, बजाय इसके कि हमारा मैसेज बहुत क्लियर है जी, हम तकसीम और नफरत की सियासत से दूर हटना चाहते हैं, और पार्लियामान में तकसीम और नफरत नहीं होनी चाहिए, गाली गलोच नहीं होना। नहीं, नॉट, मैंने आपसे वजाहत से कहा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। शेरी साहब, आसिफ महमूद फ्रॉम डेली जंग आपसे लंदन में बड़ा राज मेरा आपसे ये सवाल है कि जो इलेक्शन कैंपेन और जो इस वक्त मीडिया कैंपेन और सर्वेस चल रहे हैं, उसमें तो सबने मियां नवाज साहब को वज़ीर आज़म बना दिया है कि वही आइंदा जो है वो वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। आप इन सर्वेस को क्या एक्सेप्ट ले रही है? इस बारे में आप क्या कहेंगी इन सर्वेस के हवाले से जो आए हैं? पता नहीं आप कौन से सर्वेस की बात कर रहे हैं जिसमें अवाम को चुनकर 4 लोगों को चुनकर और 40 लोगों को या 400 या 4000 लोगों को भी पाकिस्तान की आपने
पॉपुलेशन नंबर्स देखी हैं जी, ठीक है ना? तो इन सर्वेज का कोई क्रेडिबल इंटरनेशनल बॉडी ने किया हो या कोई सारे चारों सूबों में हो, फिर कोई बात के मैसेज पे, किसी की सोच पर, किसी पार्टी के लीडर के नाम पर या उनकी पसंद पर, तो फैसला तो तब होगा। लेकिन इस वक्त जो राह हम किसी की सोच पर, किसी पार्टी के लीडर के नाम पर या उनकी पसंद पर, तो फैसला तो तब होगा। लेकिन इस वक्त जो राह हमवार की जा रही है, ख़ास तौर में यहाँ जो मैं देख रही हूँ माहौल, वो बड़ा अजीब व गरीब है। और इतना इनसिक्योर किसी को होना नहीं चाहिए कि आप मार धाड़ में तक उतर आएँ और ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि जी आप जो भी है आप सबूत ले आएँ, जैसे इन भाई ने अभी पूछा है। तो आई थिंक ये इलेक्शन जो है ख़ास तौर से ये हल्का अपनी चॉइस इंडिकेट कर चुका है। मसला सारा ये है, और ये होता है, इलेक्शन डायनामिक्स शिफ्ट होती हैं, तो भाई आप लोगों को खुली फजा में एक्सरसाइज करने, बार बार आप पूछ रहे हैं, लड़कियों को भी तो दें, इसको दें। ये तो मैं आपसे इस वक्त अर्ज कर रही हूँ ना, ये लाए अमल है, और हम इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा कर रहे हैं कि नोटिस लें जी, FIR कटवाएं। ये क्या बात है? मतलब एक तंजीम का तो नहीं हो सकता ना। कौन मैडम जो आपके जिस तरह नून लीग क्लेम कर रही है कि मियां नवाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्या आप इस पोजीशन में बड़ा जोम है जी, भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम हों, या आपका सिर्फ टारगेट 127 है? नहीं, जाहिर है मैं तो पीपल्स पार्टी की फेडरल कारकुन हूँ और मेरा ओहदा भी फेडरल है, तो मैं यहाँ आई हूँ अपनी दिलचस्पी से भी, और हमारे कुछ लोग रोटेट भी कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे चेयरमैन का हल्का होता है वहाँ हमारे फेडरल कारकुन और लीडरान मौजूद होते हैं। ये पोजीशन तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैंने सुना भी है और देखा भी है। आखिरी 2 सवालों के तो आपसे तो ले चुके हैं, तो हम तो समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल, देखिए कैंपेन किसने सबसे तगड़ी चलाई है, सबसे तगड़ी, सबसे पहली, सबसे इशू बेस्ड कैंपेन किसने चलाई? चेयरमैन बिलावल। हाँ, नई सोच को चुने ना। हाँ, मीडिया का जो है वो चोरी दामन का साथ है जी। यहाँ चोरी दामन तो नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी अर्सा से लाहौर में पंजाब में गवर्नमेंट ना होने की वजह से मीडिया पॉलिटिशियन यहाँ शायद लाहौर पंजाब में नहीं नजर आती, जो होनी चाहिए। ये सिर्फ आपकी वजह से चले, बाकी दोस्त भी समझ लेंगे। दूसरी वजह वैसे ये है कि आप हर दफ़ा जो है आपने नून लीग से मात भी खाते, कुछ इलेक्शन भी होती है, फिर इख्तिलाफ भी होता है, तो क्या अभी जो PDM वाला फैसला, क्या वो फैसला गलत था, या अभी जो आप उनके खिलाफ एक दूसरे गेम चल रहे हैं, ये फैसला? देखिए, ये अब ये तो एनालिसिस में और आप चाय पर कर सकते हैं बैठकर। आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं कल आपसे मिल लूंगी जी। मैडम ये बता दीजिएगा कि हम जब भी बाहर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून से, वो कहते हैं कि जिन्होंने वोट खरीदे हैं उन पे लानत, उन पे वाकई लानत। हम लोग ये आपसे भी सुनना चाहते हैं कि जिन्होंने वोट खरीदे उन पे लानत। जो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जो दिन अतात आरड़ सुबह से लेकर रात तक पूरे हलके में वोट खरीद रहा है, और उस पे 1000 दफा लानत। आप पुलिस हटाएं। अरे यार, अब मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं ले जाता था, मैं खुद पहुँचती थी। भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनो। आखिरी सवाल जी, आप वहाँ से पूछ रहे थे। हाँ, ये तो बात ये हो चुकी है, बात ये अभी बात हुई है। ये बताइए कि आप सिंध में मसलसल आप इक़्तिदार में रही हैं, उसी बिहाफ पे आपने लाहौर के अवाम को दिखाना है कि हमारी सिंध की कारकर्दगी है।
चंद बूंदे बारिश की गिरती हैं और कराची सारा समुंदर में तब्दील होता है क्योंकि सारे हवा आप बस हाँ जी चलें जी घरों में बिल्कुल महसूस ऑफ कोर्स। और जो सर्वे गैलप सर्वे हुआ उसमें भी कराची को गंदा तरीन पाकिस्तान का शहर कहा गया। तो आप लाहौर से इलेक्शन वजीर आजम बनेंगे तो लाहौर की कई आवाम दफा को लाहौर क्या को भी गंदा कहा जाता है। नहीं देखिए, मैं लाहौर को गाली देने नहीं आई हूँ या उसको कचरे का ढेर कहने नहीं आई हूँ, ठीक है जी। बात हम सबको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर से लाहौर के लोग जो हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने बारिश की बात की ना, मैं कल कराची से आई हूँ, कल 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे करते हुए हमारी रैली चेयरमैन बिलावल की निकली है सुबह से बिलावल चौरंगी क्लिफ्टन से, और इख्तिताम पजीर रात को 1:30-2 बज गए थे, नहीं हो पा रही थी। आप बताएं कि ये जो समंदर निकला था वो कैसे निकला था अगर सड़कें भरी होती पानी से। मैं वीडियो बनाने वाली थी, मैं तो आराम से आई हूँ एयरपोर्ट में, वहाँ से कंटेनर से निकल के एयरपोर्ट गई हूँ, कहीं भी पानी नहीं था। मुर्तज़ा वहाब पहली दफ़ा हमारा मेयर आया है कराची का, उसको 6 महीने नहीं हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर था, पहले मेयर था। हर टियर पे, हर सतह पर जब आपकी हुकूमत होगी, वफाक से लेकर लोकल तक, सूबाई काफ़ी नहीं है सिर्फ, तो आप फिर सारे बेनिफिट शहर को मुंतकिल कर सकेंगे ना। लाहौर में तो ऐसा हुआ है, कराची में कभी शहरी नहीं हुआ। बीबी जी। लाहौर के ऊपर तनकीद नहीं करने आई, लेकिन नहीं मैं कर लाहौर रही। का हूँ। हाँ। जिस हलके में ये इलेक्शन हो रहा है, नवाज शरीफ का घर बहार कॉलोनी के बिल्कुल साथ है। 40 साल से वो अपने घर की छत के ऊपर से देख रहा है कि बच्चे जो हैं वो घुटने पानी में वहाँ पे फिरते हैं, औरतें माएँ बहनें गंदा पानी पी रही हैं। वो खरबों रुपए की ऑरेंज ट्रेन खड़ी कर सकता है, लेकिन चंद हज़ार रुपए का पाइप जो है वो अपने हमसाए के बिलकते बच्चे को नहीं दे सकता। इतना वो संगदिल आदमी है, हमसाए का हक सबसे पहला होता है। लेकिन जो बंदा अपने हमसाए में छत पे से खड़े होके देखता है कि ये लोग जो हैं वो जलील हो रहे हैं, तो वो अपना दावा कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान को वो बिल्ड करेगा। और ये आपको बताऊं कि ये जो हलका है, यहाँ से ये जो हलका है, यहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2008 में वजीर आला बने थे, और गलियों मोहल्लों में जाके देख लें क्या हाल है। 10 साल वजीर आला रहे हैं यहाँ से। थैंक यू।